जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ खंजलाने ए दुल्हन से अपनी। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ खंजलाने ए दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे सखादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। একটু জোরে হবে না? বসগেরে মুহাব্বত जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया वहाँ मालू दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। अल्लाहुम्मा ব্যাস মোটেও দিবে না, গলাটা ভারী লাগছে কেন তাহলে? দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, तुम सा कोई नहीं। जरूर बोलो ना। सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा जोरे जोरे पढ़ेन एकटू। अल्लाहुम्मा सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, तुम सा कोई नहीं। सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। चाँद से बढ़ के है तेरी प्यारी जबी, चाँद से बढ़ के है तेरी प्यारी जबी। मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, तुम सा कोई नहीं। जोर बोलबे ना। सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। है सखाबा सितारे तो चाँद आप हैं, है सखाबा सितारे तो चाँद आप हैं। बर के हो चाँद से, बर के हो चाँद से, अब जियादा हंसी। जोरे बोलबे ना। सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन।
आका मैं राज वाले एक ही क्या शान है। आका मैं राज वाले एक ही क्या शान है। आका मैं राज वाले एक ही क्या शान है। आप तो हो गए, आप तो हो गए क्या मका के मकी। जोरे बोलो ना, अरे तू चिल्ले होई ना। सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलिन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलिन। उनकी रूफुआत की भी बात क्या कीजिए, उनकी रूफुआत की भी बात क्या कीजिए। जिनके खादिम हुए, जिनके खादिम हुए जिब्राइले आमीन। अरे तू जोरे होवे ना। सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलिन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलिन। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तेरा फरमान है, तेरा फरमान है। अना खातिमुन नबीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু গো। প্রাণে তুমি, মনে তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। নাই কেহ নাই ত্রিভুবনে তোমারই সমান। তুমি রহমান, তুমি মেঘেবান। জোরে বলো না, আর একটু জোরে হবে না। তুমি রহমান, তুমি মেঘেবান। আল্লাহ তুমি কত মহান, কত ভালো বন্ধু গো। প্রাণে তুমি, মনে তুমি, তুমি দয়ার সিন্ধু। নাই কেহ নাই ত্রিভুবনে তোমারই সমান। তুমি রহমান, তুমি মেঘেবান। তুমি রহমান, তুমি মেঘেবান। খালেক তুমি, মালিক তুমি, হাবিব তুমি, অন্তর্যামী। জোরে হবে না, বক্সে একটু সাউন্ড দাও। খালেক তুমি, মালিক তুমি, হাবিব তুমি, অন্তর্যামী। পাপে ভরা এই জগতে নাইকো গতি তুমি বিনে। পাপে ভরা এই জগতে নাইকো গতি তুমি বিনে। আমি গাই তোমার গুণগান। তুমি রহমান, তুমি মেঘেরবান। আরো জোরে হবে না। তুমি রহমান, তুমি মেঘেরবান। দয়ালু তুমি, তুমি বিধাতা। তুমি তো মাবুদ, তুমি যে দাতা। দয়ালু তুমি, তুমি বিধাতা। তুমি তো মাবুদ, তুমি যে দাতা। অন্য যুগাও খোদা পেলে, মিঠা পানি তৃষ্ণা পেলে। অন্য যুগাও খোদা পেলে, মিঠা পানি তৃষ্ণা পেলে। আমি গাই তোমার গুণগান। তুমি রহমান, তুমি মেঘেবান। তুমি রহমান, তুমি মেঘেবান। আল্লাহুম্মা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা
ইল্লাল্লাহ, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ, লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে জোরে। জমিনের মালিক যেই আল্লাহ, আসমানের মালিক সেই আল্লাহ, উম্মত আমরা রাসূলুল্লাহর বান্দা আমরা তুমি আল্লাহর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين। प्यारे हाजिरान मजलिस, उपस्थित ए महफिले बस थाका बयोज्येष्ठ आमार मुरुब्बियान चाचाजान गुनेरा, সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা, পর্দা আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা, সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে পিন্নগর শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মুবারকবাদ। খিদমতে আপনাদের এসেছি দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ পাকের দ্বীন ইসলামের খেদমত। তথাপিও আমরা এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিল, জান্নাতের বাগান, বেহেশতের বাগানে আপনি আমি এসে বসেছি। আল্লাহ পাক আনিয়েছেন যে আল্লাহ আপনার আমার শরীরকে সুস্থ রেখে সবল করে তামাম গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এমন এক কুরআন হাদিসের মাহফিলে বসার তৌফিক দিয়েছেন যে জায়গায় বসলে আল্লাহ এমনি গুনাহ মাফ করে দেয়। জোরে বলা গেল না? শুধু তাই নয়, সাধারণ চিন্তা করে দেখেন, আমরা এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিলে এসে বসেছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জায়গায় ছিঁড়া তেরপলের উপরে বসে আছি। আমার আল্লাহ চাইলে পারে একদিন আল্লাহ আপনাদিগকে জান্নাতি সিংহাসনে বসাবে। জোরে বলেন আছে না ক্ষমতা? কার? ক্ষমতার মালিক কে? আল্লাহ। জেনে রেখে দেন। তথাপিও সোনার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, আজ এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিল, এই জান্নাতের বাগানে আপনি আমি এসে বসেছি। আলহামদুলিল্লাহ। সাধারণ চিন্তা করে দেখেন, আজকে আমাদেরই মধ্যে কত মানুষ আছে এই টাইমে আরামের বিছানার মধ্যে ঘুমাচ্ছে, আছে না নাই? আরো কত মানুষ আছে এই টাইমে হসপিটাল বলেন, নার্সিংহোম বলেন, বিভিন্ন জায়গায় অসুস্থ অবস্থায় বেডের বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে, যে নাই? আরো কত মানুষ আছে এই টাইমে বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে আছে। তো আমার আল্লাহ কত বড় দয়াবান, কত বড় মেহেরবান যে আল্লাহ আপনার আমার শরীরকে সুস্থ রেখে সবল করে তামাম গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এমন এক কুরআন হাদিসের মাহফিলে বসার তৌফিক দিয়েছেন যে জায়গায় বসলে আল্লাহ গুনাহগুলিকে মাফ করতে থাকে। জোরে বলেন পারে না?
পারে না? পারেন? অবশ্যই পারেন। সেই জায়গায় আপনি আমি বসেছি, দেখেন কত মানুষ এখনো বাড়িতে ঘুরছে। প্রত্যেকের উচিত এই মাহফিলে এসে বসা। বলেন ইনশাআল্লাহ। জেনে রেখে দেন, দুনিয়া কিন্তু কঠিন পরিস্থিতি, তারপরেও আমাদের মুসলমানের খুব দুর্দিন, হ্যাঁ কি না? আছে না? অনেক আমাদের কঠিন পরিস্থিতি, আমাদের অনেক অনেক বেশি আমাদের কাছে আগামীতে যা দিন আসতে চলেছে কঠিন পরিস্থিতি। আমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাই। বলেন ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলেন। আসেন একটু ছোট্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ভাই, আল্লাহ আপনাকে আমাকে অনেক অনেক বেশি মহব্বত করে, হ্যাঁ কি না? জোরে বলো। আমি একটা আয়াত বললাম, যে আয়াতটা কুরআন শরীফ সূরা রহমান 3 রুকুর আয়াত। ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান, যারা আল্লাহকে ভয় করে মারা যাবে আল্লাহ তাদের কবরে 2টা জান্নাত দিয়ে দেয়। কাকে ভয় করে? আল্লাহকে ভয় করে। তাহলে আমরা ভয় করব কাকে? সবাই মিলে বলো, আল্লাহকে। দুনিয়ার কোনো মানুষকে ভয় পাবো না, দুনিয়ার কোনো নেতাকে ভয় করব না, ভয় পাবো কাকে? আল্লাহকে। তাই খবরদার, তুমি চিন্তা করে দেখো সোনার ভাইরা, যে আল্লাহ বান্দাকে কত মহব্বত করে, কত ভালোবাসে আল্লাহ বান্দাকে, কিন্তু আমরা বান্দা আল্লাহকে সে মহব্বত করিনি। জেনে রেখে দেন ভাই, আমাদের কাছে মুসলমান আগে না ইমান আগে? ইমান আগে। কি? ইমান আগে। কেননা ইমান, মুসলমান হতে গেলে ইসলামের 5টা খুঁটি। কটা? 5টা। এই প্যান্ডেল করেছেন, খুঁটি না দিলে প্যান্ডেল দাঁড়াতো না। ইসলামেরও 5টা খুঁটি। হাদিস শরীফ, বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন, ইসলাম 5টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ফার্স্ট, শাহাদাতু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আগে কথার প্রতি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বান্দা। সবাই মিলে বলো ভাই। একটা কথা আগে সারমর্ম একটা কথা বলে নি। দেখবেন রাস্তায় চলতে গেলে রাস্তার হক আছে, মজলিসে বসেছেন মানে সুবহানাল্লাহ বলা মজলিসের হক। যদি ফাঁকি মারি বলো, তাহলে কিন্তু আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন জবাব দিতে হবে। জেনে রেখে দেন, জেনে রেখে দেন। আচ্ছা আচ্ছা, মা বোনেদের প্যান্ডেলে একটু জায়গা বেশি শর্ট পড়ে গেছে, কম হয়ে গেছে, একটু আপনারা সামনের দিকে চেপে চেপে বসেন আল্লাহর হস্তে। বক্সগুলো একটু সাউন্ড দাও, দূর থেকে করে রাখো। জেনে রেখে দাও সোনার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, এরকম ভাবে আজ আপনাকে বুঝা লাগবে। তাহলে আমাদের ইসলামের খুঁটি হলো 5টা। কটা? 5টা। নাম্বার 1, হাদিস শরীফ, বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন, ইসলাম 5টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ফার্স্ট, শাহাদাতু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আগে একতার প্রতি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বান্দা। জোরে বলেন। শুনবেন মন দিয়ে, আল্লাহ নবীর একজন সাহাবী ছিলেন, যিনার নাম ছিল খুবাইব ইবনে আদি। কি নাম বললাম? খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নবীর আদর্শ দেখলেন, ইমানের কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আর একটু জোরে বলা গেল না?
খুবাইব ইবনে আদি মুসলমান হয়েছে। এখন মন দিয়ে শুনো, মক্কার কাফেররা খুব এই, তাহলে কটা খুঁটি বললাম? 5টা। এই একটা একটা করে আলোচনা করব আপনাদের কাছে ইনশাল্লাহ, এবং অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আগে শুধু একটু ধরে ভালো করে বুঝবেন, মন দিয়ে শুনেন। কারণ নিয়ত যদি করেন যে দুনিয়ায় বিরিয়ানি খাওয়ার, বিরিয়ানি করেছো তো? কি চালের? দামি চালের? আলহামদুলিল্লাহ, এই জলসায় দামি চালেরই বিরিয়ানি হয়। আর বিশেষ করে এই কৈপুকুর মানুষের আল্লাহ জান দিয়েছে, কত দিতে যাচ্ছে না? আশপাশ এলাকায় আলহামদুলিল্লাহ, আপনার আমডাঙ্গা সাব ডিভিশন এলাকায় অনেক মানুষ অনেক দান করে, জলসাগুলো কত বড় বড় করে করে, হ্যাঁ কি না? জেনে রেখে দেন। তথাপিও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, আজ এরকম ভাবে আপনাকে বোঝা লাগবে। তো 1 নাম্বার কলেমা, খুবাইব ইবনে আদি নবীর আদর্শ দেখে ইমানের কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। যেই মুসলমান হয়েছে, মক্কার কাফেররা খুবাইব ইবনে আদির উপরে বলে, আদি তুমি নামাজ ছেড়ে দাও, খুবাইব কলেমা ত্যাগ করে দাও। খুবাইব বলে, না, নবীকে মেনেছি, মানার মতো মানব। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, এ নবী প্রেমিকের আগা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলেন। মক্কার কাফেররা খুবাইব ইবনে আদিকে জেলবন্দি করে দিল, জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার আস্তে আস্তে করে এরকম ভাবে আল্লাহ নবী সাহাবীকে জেলবন্দি করে দিল। ও যুবকেরা, ও কই পুকুরের মানুষের আগা, খুবাইবকে বলে, তুমি যদি কলেমা ত্যাগ করো না করো, তোমাকে জেলবন্দি করে দেব। খুবাইব বলে, না 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 না, এটা মানা যাবে না, আমি জেলবন্দি হতে চাই, তথাপিও কলেমা ত্যাগ করব না। খুবাইব ইবনে আদি অনেক দিন জেলখানায় আছে, খুবাইব ইবনে আদিকে জেলখানা থেকে ছাড়ে না। অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় আল্লাহ নবী সাহাবী খুবাইব ইবনে আদিকে জেলখানায় খাবার দিয়া বন্ধ করে দিলেন, খাবার দিয়া বন্ধ করে দিলেন। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে, ও আমার ফেরেশতারা, এ হযরতে জিবরাইল, চলে যাও চলে যাও, আমার খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দম টেনে নিচ্ছে। আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার কি জানিয়েছিলেন, চলো চলো চলো, এরকম ভাবে খুবাইব ইবনে আদিকে জেলখানা থেকে এরকম ভাবে আমার আল্লাহ ফারিস্তা পাঠিয়ে দিলেন, জান্নাতি খাবার দিতে লাগে। এ নওজোয়ান যুবকের আগা, খুবাইব ইবনে আদিকে দেখে মক্কার কাফেররা বলে, তুমি না খেয়ে কি করে বেঁচে আছো? জেলখানার মধ্যে আমাকে আমার আল্লাহ খাইয়েছে, তথাপিও কলেমা ত্যাগ করবে না। না 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 না, আমি কলেমা ছাড়ব না। হযরতে খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের এরকম ভাবে ডান হাত কেটে দিলেন, ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে চলে যায়। খুবাইব ইবনে আদি জেলখানা থেকে সরে না। এ নওজোয়ান যুবকেরা, এ নবীর প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার জেলখানা থেকে খুবাইব ইবনে আদিকে জেলখানা থেকে এরকম ভাবে একটা হাত কেটে দেওয়া হলো। খুবাইব কলেমা ত্যাগ করবে কিনা বলো? খুবাইব বলে, না 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 না, আমি কলেমা ছাড়ব না। আর একটা হাত কেটে দেয়, কলেমা ছাড়ে না। খুবাইব ঝরঝর করে কাঁদে। মক্কার কাফেররা বলে, খুবাইব তুমি কেন এত কাঁদো? খুবাইব বলে, শুনে রেখে দাও, আজকের দিনে যদি আল্লাহ আমার মাথা চুল পরিমাণ আল্লাহ আমার খায়াত দিত, আমি খুবাইব ইবনে আদি হাসতে হাসতে নিজের জীবনকে কুরবান করে দিতাম। দেখেন, কলেমার প্রতি এই মোহাব্বত ছিল। নবীর এক সাহাবী নাম আব্দুল উজ্জা, কি নাম বললাম? আব্দুল উজ্জা। চাচার কাছে
লালন পালন হয়েছে। চাচা বলছে, ভাতিজা শুনলাম নাকি তুমি নবীর হাতে হাত দিয়ে কলেমা পড়েছো। ভাতিজা বলছে, চাচা আকাশে সূর্য ওঠা যেমন সত্য কথা, আল্লাহর কসম নবীর হাতে হাত দিয়ে কলেমা পড়েছি এটাও সত্য। জেনে রেখে দেন। এখন চাচার কাছে চলে গেছে, যে বলছে, চাচা আজকের দিনে কি ব্যাপার তোমার কাছে? ভাতিজা তুমি যে সম্পত্তি ভোগ করছো এগুলো তো আমার টাকার। চাচা সম্পত্তির গরম দেখাচ্ছে, লিয়ে নেন। জোরে বলবে না? সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। বাবা তুমি যে পরনায় কাপড়টা পরে আছো এটাও তো আমার টাকার। চাচা কাপড়ের গরম দেখাচ্ছেন, কাপড়ও নিয়ে নেন, কাপড়ও খুলে দিলেন। তুমি যে লজ্জাস্থান ঢেকে আছো লুঙ্গি এটাও তো আমার। চাচা এই কাজ করবেন না, দরকার হয় পরে ডবল দিয়ে দেবো। না, কলেমা ত্যাগ করো। না চাচা কলেমা ছাড়বো না। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, কই পুকুরের মানুষেরা, আল্লাহ নবী সাদিক হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরনার কাপড়খানা খুলে দিলেন, পরনার কাপড়খানা খুলে দিলেন। লজ্জাস্থানখানা পুরো উলঙ্গ হয়ে গেছে। নিজে দৌড়ে দৌড়ে হাত দিয়ে লজ্জাস্থানখানা ঢেকে নিজের মায়ের কাছে যায়, মা গো তুমি আজকের দিনে তুমি আমায় হেফাজত করো। মা বলে, না 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 না, এটা মানা যাবে না। মা বলে, মা তুমি আমার দিকে তাকাবে না। মা তোমার কাছে যদি একখানা চাদর থাকে তুমি আমাকে একখানা চাদর দাও। মায়ের কাছ থেকে একখানা চাদরখানা নিয়ে দৌড়ে 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 আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারকে গেলেন। এরা খুবভাবে চাদরটা পরিধান করে, জিনার বাড়ি ছিল মক্কা এবং মদিনার মাঝখানে, দৌড়ে দৌড়ে আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর বেয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ নবীকে যে সালাম দেয়, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তরখানা দিয়ে বলেন, ও বাবা আব্দুল্লাহ তুমি কি জন্য সালাম দাও? ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর বেয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ নবী বলে, বাবা শুনে রেখে দাও, আমি নবী জানিয়ে দিলাম, আমি নবী আজকে দিনে বলে দিলাম, হুজুর কেন তুমি উলঙ্গ অবস্থায় কেবল পরনায় চাদর পরে আছো? হযরতে আব্দুল্লাহ বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি ইচ্ছা করে নয়, আমি ইসলাম মানার জন্য মক্কার কাফেররা আমাকে বস্ত্রহীন করে দিয়েছে। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা আব্দুল্লাহ কেঁদো না বাবা, কেঁদো না। মক্কার মানুষরা তোমাকে বস্ত্রহীন করতে পারে, আমার আল্লাহ তোমাকে বস্ত্রবালা করে দিবে। আল্লাহ নবী বলে, বাবা সবর করো। নবী আমার বাড়ি গেলেন, দুইখানা জুব্বা নিয়ে এসে হযরতে আব্দুল্লাহর হাতে দিয়ে দিলেন। হযরতে আব্দুল্লাহ বলে, আল্লাহ পাক আমি কত বড় সৌভাগ্যবান, মক্কার কাফেররা আমার গায়ে দিয়ে বস্ত্র নিয়ে নিয়েছে, আর আজকের দিনে আমি হাবিবুল্লাহর পরনার বস্ত্র পেয়ে গেছি। হে নওজোয়ান যুবকেরা, হযরতে আব্দুল্লাহ ঝরঝর করে কাঁদে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর বেয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ নবী বলে, কি চাও বলো? হুজুর আমি যুদ্ধের ময়দানে যেতে চাই। আল্লাহ নবী বলে, বাবা মন খারাপ করো না। হযরতে আব্দুল্লাহ, তো আমি শহীদ হতে চাই। আল্লাহ নবী দোয়া করেন, আল্লাহ পাক আমার আব্দুল্লাহর রক্ত কাফেরদের জন্য আমি নবী হারাম করে দিলাম। হযরতে আব্দুল্লাহ ঝরঝর করে কাঁদে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি জিহাদের ময়দানে যেতে চাই। আল্লাহ নবী বলেন, বাবা তুমি মন খারাপ করো না। হযরতে আব্দুল্লাহ তুমি এমনি মারা যাবে, আল্লাহ তোমায় শহীদের নসিব করবে। কোন আব্দুল্লাহর কথা বলি? যিনি জোরে জোরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা আব্দুল্লাহ তোমার কোরআন তেলাওয়াত বড্ড ভালো লাগে,
কিন্তু সাহাবীরা এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আব্দুল্লাহকে কুরআন পড়া থেকে মানা করুন। আল্লাহ নবী বলে, ও আমার সাহাবীরা, আমার আব্দুল্লাহর মনে কষ্ট দিওনি, আমার আব্দুল্লাহর মনে দুঃখ দিওনি, কেননা আমার আব্দুল্লাহ দুনিয়া বেঁচে ইসলাম কবুল করেছে। কোন আব্দুল্লাহর কথা বলি? 3 দিন পরে আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল হয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী সাহাবীরা হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকালের পর নবী আমার আব্দুল্লাহর কবরের দিকে চলে গেলেন। নবী আমার আব্দুল্লাহর কবরে নেমে গেলেন। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা আব্দুল্লাহ, শুনে রেখে দাও, আজকের দিনে আমি নবী জানিয়ে দিলাম, আমি নবী আজকের দিনে বলে দিলাম, বাবা শুনে রেখে দাও। আল্লাহ নবী কবরে নেমে গেলেন। ডান দিকে আমার বন্ধু আবু বকর নেমে যাও, বাম দিকে আমার বন্ধু ওমর নেমে যাও। আল্লাহ নবী মাঝখানে থাকলেন। উপর থেকে এক সাহাবী বলে, ওরে আব্দুল্লাহ, তুমি কত বড় সৌভাগ্যবান, কেননা তোমার কবরে দিন দুনিয়া বাদশাহ হাবিবুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। জোরে বললা গেল না? কে? দিন দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা করো না। তাহলে 1 নাম্বার কলেমা, 2 নাম্বার নামাজ। ভাই নবী বলছেন সেরেক 2 প্রকার। কয় প্রকার? 2 প্রকার। একটা শিরকে আকবার, আকবার মানে বড়, আর আসগার মানে ছোট। বড় সেরেক কোনটা? যেটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা দিয়া। ভাই কপাল কার জন্য? জোর করে বলো, সবাই মিলে বলবেন তো, আল্লাহর জন্য। এই কপাল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়া যাবে? কথা বলে না, যাবে না। আর শিরকে আসগার লোক দেখানো কাজ। নবী বলছে আমার উম্মতরা পথভ্রষ্ট হবে লোক দেখানো কাজের ব্যাপারে। কার ব্যাপারে? লোক দেখানো কাজের ব্যাপারে। দেখবেন সমাজে এখন কিছু নামাজি আছে, যখন বাড়িতে নামাজ পড়ে ফটাফট সিজদা মারে, আর লোকজনের সামনে নামাজ পড়লে পুরো সুবিসাধক হয়ে যায়। কথা বলে না, আছে না নাই? হ্যাঁ, তখন আর নামাজ শেষ হয়নি। কি ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়ে? অবশ্যই খাঁটি ভাবে নামাজ পড়বেন। বলেন ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলো। জেনে রেখে দেন, হাবিবে আজমি বলে আল্লাহর একজন ওলি মাহবুব বান্দা ছিলেন। যদি নামাজ পড়তে পারি, রেজেকের মালিককে? জোর করে বলো, সবাই মিলে বলেন। এই কথা না, রেজেকের মালিককে? আল্লাহ। ভাই আমরা হয়তো চিন্তা করতে পারি আমরা খাঁটি তাই চলে, এই চিন্তা ভুল। রাস্তায় অনেক খ্যাপা থাকে, ওদের চালায় কে? ওরা তো কোনো কাজ করে? কিচ্ছু কাজ করে না। জেনে রেখে দেন, হাবিবে আজমি বলছে যাই। তিনি কি করলেন? জঙ্গলে সিজদা দিতেন। বলছে তুমি এই মালিক চেঞ্জ করো, অন্য মালিক ধরো। হাবিবে আজমি বলছে না, আমি এই মালিক চেঞ্জ করব না। সারাদিন সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে 2টো হাত পেতেছে, আল্লাহ কোনোদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি, স্ত্রীর মনে আশা কিছু রুজি পাঠিয়ে দাও। হুজুর হাত পাতলেন, হুজুরের হাতে কোনো টাকা এলো না। মনটা বড় খারাপ, আল্লাহ স্ত্রীর কাছে যে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবো? মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, একই পুকুরের মানুষেরা, শুনে রেখে দাও, আল্লাহ পাকের নলি হযরতে হাবিবে আজমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর আমার বাড়ির দিকে চলে গেলেন। হুজুরের লক্ষ্য পড়ে গেল, হুজুরের বাড়িতে মেহমানদারি হয়। হুজুর আমার চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়, আল্লাহ পাক আমি ভুল করে কি অন্য মানুষের বাড়িতে চলে এসেছি? কার বাড়িতে এসেছি? হুজুর আমার আরেকটু আগিয়ে গেলেন, যে দেখে নাকি হুজুরের স্ত্রীর হাতে গুছা গুছা টাকা আছে। হুজুরের স্ত্রী বলে, ও আমার স্বামী, তুমি যে মালিকের কাজ করো, তোমার মালিকটা কি বন্যয়? তোমার মালিকটা দয়ালু। 2টা লোক পাঠিয়েছিল, চাল ডাল আটা দিয়ে বলে গেছে হাবিবে আজমিকে বলে দিবে সে যেন তার মালিকের আরো বেশি বেশি করে কাজ করে। তার মালিকটা কি বন্যয়? 2 হাত ভরে দিয়ে যাবে। ও যুবকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে হাবিবে আজমি বলে, ও আমার স্ত্রী শুনে রেখে দাও, আমি যে মালিকের কাজ করি আমার মালিকটা
দুনিয়ার কোনো মালিক নয়, আমার প্রভুটা দুনিয়ার কোনো প্রভু নয়, আমার মালিক হলো তামাম মালিকের মালিক রাজাধিরাজ আমার আল্লাহ পাক। আসেন 2 নম্বর নামাজ। তাহলে আমাদেরকে পড়ার দরকার আছে না নাই? জোর করে বলো ভাই। খবরদার, সারাদিন কাজ করেন, মাঠে ঘাটে ব্যবসা বাণিজ্য করেন, সন্ধ্যার টাইম হবে বাড়ি চলে এসেন, দিনে 1 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, ঈশার আজান দিবে মসজিদে চলে যান। আল্লাহ চাইলে পারে একদিন আল্লাহ আপনাকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দিবে। আর একটু জোর করে বলো। তাহলে চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই? তুমি চেষ্টা করো, পারবে ইনশাল্লাহ। এটা হলো 2 নাম্বার। মন দিয়ে শুনো। 3 নাম্বার রোজা। এই সামনে 1 মাস পর 1.5 মাস পর রোজা আসছে। ক মাস পর? 1.5 মাস পর রোজা আসতে চলেছে। এই রোজার মাসে রোজাটা রাখেন। এবছরে শীতের মধ্যে দিয়ে রোজা কেটে যাবে, তথাপিও জানবেন রমজান মাসে রোজা রাখেন, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের জন্য মস্ত বড় একটা নিয়ামত। 1 মাস। 4 নাম্বার যাকাত। অনেকে দেখবেন যাকাত আদায় করে না। রমজান মাসে যে সাহেবের নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক, মনে করেন কেমন, 6.5 ভরি কি সোনা, 6.5 ভরি সোনা কিংবা 52.5 ভরি রূপার থেকে যে বেশি মালিক হয়ে গেল, বেশি টাকার মালিক, জানবেন তার জন্য যাকাত দিয়া কি কথা বলে না, ফরজ। এখন জেনে রেখে দেন, ঠিক অনুরূপ এরকমও কুরবানির টাইমেও দেখবেন অনেকে কুরবানি দেয় না, টাকা আছে, সাহেবের নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির যে মালিক হয়ে যায় তার জন্য কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব, হ্যাঁ কি না? জেনে রেখে দেন। তাহলে আমরা দেখবেন যদি যাকাত আদায় না করি, এর কুফল কি জানেন? এই মনে করেন অনেকে সোনার ভ্যাসলেট মানে কি চুরি পরে, কথা বলে না, তার ওই যদি 6.5 ভরি সাহেবের নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক, তারপরেও আপনি যাকাত দিলেন না, এই সোনাগুলো কবরের ভিতরে সাপ বিচ্ছু হয়ে কামড়ায়। জেনে রাখেন, তাহলে এই যাকাত আদায় করবেন। আর 5 নম্বর হজ। কি বললাম? হজ। দেখবেন মানুষ তো এখন পাকামো করতে করতে আবার মক্কাতে যেও পাকামো করে, আছে না নাই? কথা বলে না। অনেকে যে বলে হে আমরা হজ করতে, আমরা উমরা করতে যাচ্ছি, উমরা করব, উমরার আরকান 4টে। কটা? জোরে বলো, কথা বলে নে। 4টে। এহরাম পরা, তোয়াব করা, সাই করা, মাথার চুল ফেলে দিয়া। কটা হলো? অনেকে বলে কেন আমরা মদিনায় যাব? মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, আল্লাহ আমাদের সবাইকে উমরায় যাওয়ার তৌফিক দান, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলো। শুধু তাই নয়, এরকম ভাবে আমরা যারা এমিরেট ফ্লাইটে যাব, কলকাতা থেকে দুবাই, দুবাই থেকে জিদ্দা, এরকম ভাবে দুবাই গিয়ে আমাদের মিকাত হলো ইয়ালামলাম পার, কিন্তু আমরা অনেকে এয়ারপোর্টের ভিতরে, ফ্লাইটের ভিতরে এহরাম পরা অসুবিধা হয় বলে অনেকে এয়ারপোর্টের ভিতরে এহরাম পরে লাই, বান্দাখানা এহরাম পরে তালবিয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর কাবার দিকে চলে যায়। এরকম ভাবে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকাল মুলক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, এরকম ভাবে তালবিয়া পড়তে লাগে। আহারে তোমার মনের গোল, তোমার মনের স্বপ্ন আল্লাহর কাবার সামনে দাঁড়িয়েছো, একবার ভেবে দেখো। পুকুরের মানুষেরা শুনে রেখে দেন, বান্দাখানা এরকম ভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর কাবার দিকে চলে যায়। এরকম ভাবে বান্দাখানা জোর করে কাঁদে, আহারে আমার জানের কাবা, আহারে আমার মনের কাবা, আল্লাহ পাক আমি এই কাবা কোনোদিন দেখতে পাবো কি জানি না। সেই কাবার সামনে হাজির হয়েছি, কাবাকে তোয়াব করে, সাফা মারওয়া সাই করে, মাকামে ইব্রাহিমকে লক্ষ্য করে 2 রাকাত নামাজ পড়ে বান্দাখানা জমজমের পানি খেয়ে
সাফা মারওয়া সাই করে নেয়, সাফা মারওয়া সাই করে বান্দা মাথার চুল ফেলে দেয়। অনেকে বলে কেন আমরা উমরা মিটে গেছে, কেন আমরা মদিনায় যাব, কত বড় কপাল ফাটা দেখেন। এই কাবা শরীফও হতো না আমার রাসূলুল্লাহ যদি না হতো, ইব্রাহিম নবীও হতো না আমার রাসূলুল্লাহ যদি না হতো, ইসমাইল নবীও হতো না আমার রাসূলুল্লাহ যদি না হতো। যে নবীর খাতিরে আল্লাহ পাক কাবাকে শরীফ করেছে, কেননা নবী আমার মসজিদে কেবলা তাইনি 2 রাকাত নামাজ পড়ে মসজিদুল আকসার দিকে মুখ করে নবী আমার মনে মনে করে আল্লাহ পাক আপনি যদি কাবাকে কেবলা না করেন, আমি নবী আল্লাহ তুমি আজকের দিনে কাবাকে কেবলা করে দাও। আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হে আমার হাবিব আপনি সিজদা থেকে মাথা তুলুন, আমি আল্লাহ পাক আপনার খাতিরে আমি আল্লাহ কাবাকে কেবলা করে দিলাম। আর একটু জোরে বলবে না? সামনের গুলো চুপ করো তো, পিছনের ভাইগুলো একটু বলেন তো দেখি, জোরে বলো, একসঙ্গে সবাই বলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, আল্লাহ নবী জানিয়েছেন যারা মদিনায় আসলো, আমি নবী আমার মসজিদে এসে 40 ওয়াক্ত নামাজ পড়লো, সে যেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি নবী আমার সঙ্গে আল্লাহ জান্নাতে থাকলো। যারা মদিনার মসজিদে আসলো, আমি নবী আমার মসজিদে এসে এরকম ভাবে 1 রাকাত নামাজ পড়লো, এরকম ভাবে সে ব্যক্তি যেন 50,000 রাকাত নামাজে সওয়াব পেল। ভাবো তাহলে, চিন্তা করে দেখেন আজকে সেই জায়গা, দুনিয়া এখন শেষের দিকে না শুরুর দিকে? কথা বলে না, শেষের দিকে যা পরিস্থিতি এসে যাচ্ছে। আচ্ছা বলো তো, আগে এই এত ঝড় হতো? এখন দেখবেন বছরে 2টো করে ঝড় হচ্ছে। কটা করে? 2টো। এবছর বলছি 25 পড়ে গেছে তো, 24 সালে 2টো ঝড় হয়েছে, রেমাল আর ডানা হয়েছে না? কথা বলে না, 2টো ঝড়। এত ঝড় হচ্ছে কেন? আমরা আল্লাহ ভুলা হয়ে যাচ্ছি। কি ভাবছেন? কিয়ামত খুব নিকটে, জেনে রেখে দেন। আলামতে সুগরা, আলামতে কুবরা, এটা বুঝতে হবে। আলামতে সুগরা মিনিংস ছোট আলামত। এরকম ছোট আলামতের মধ্যে 78টা, 7টা অলরেডি তার মধ্যে ঘটে গেছে। যেমন মনে করেন আগে মানুষের লজ্জা ছিল, এখন লজ্জা আছে? কথা বলে না। এক একটা মানুষ এত বেহায়া, এদেরকে কথা বললেও শুনে নে, কথা বলে না, আছে না নাই? তাহলে লজ্জা মানুষের উঠে যাচ্ছে, জানবেন এটা কিয়ামতের আলামত। বলুন, আগে মানুষের টাকা কম ছিল কিন্তু মহাব্বত বেশি ছিল, কথা বলে না। ইনসাফ করে বলুন, আজ থেকে 10 বছর 15 বছর পিছিয়ে যান, কারুর বাড়িতে গেলে পারমিশন লাগতো? বাচ্চা ছেলেরা যারা খেলাধুলা করতো, ইয়ার বাড়িতে মানুষ হয়ে গেছে, ঘুমাতে ঘুমাতে তাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে, সন্ধ্যেবেলায় মা আনতে যাচ্ছে, কথা বলে না। এরকম হয়েছে না? কিন্তু এখন বলেন কারুর বাড়িতে বাচ্চারা আর খেলাধুলা করে ঢুকতে পারবে না, বলে তাড়াতাড়ি পালা, ঘর এত কষ্ট করে মুছেছি, নোংরা হয়ে যাবে, কথা বলে না। আছে না নাই? এই পরস্পরের মধ্যে মহাব্বত উঠে যাচ্ছে। এরকম ভাবে আপনি দেখেন মানুষের মধ্যে লজ্জা উঠে যাচ্ছে। নবী বলছেন আল হায়া উসউবাতু মিনাল ঈমান, লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ। শুনছো? তাহলে একটা একটা করে দেখেন, এগুলো হচ্ছে আলামতে সুগরা। আর আলামতে কুবরার মধ্যে তাহলে দুনিয়া খুব, কিয়ামত খুব নিকটে, এটা ভেবে রাখেন। নবী বলছেন কিয়ামতের আগে আরবে শস্য চাষ হবে। আজকে আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, আচ্ছা আরবের মানুষ কোনোদিন দেখেছে? এখন রিসেন্ট সৌদি আরবে দেখেন, সৌদি আরবে এই কদিন আগে বন্যা হয়েছে, কথা বলে না, শুনেছেন না আপনারা? কোথায়? সৌদি আরবে। যারা ওই কাবা ঘর তোয়াফ করতে যাচ্ছে, 1 হাঁটু করে পানি পার করে গেছে, এত পরিমাণে পানি হয়েছে, রেস দিচ্ছে পানির, বন্যা হয়ে গেছে সৌদি আরবে। আমি ভিডিওতে দেখছিলাম গাড়িগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে সৌদি আরবের মানুষ জীবনে দেখেন বন্যা হবে,
দুবাইয়ে দেখেন, তারপরেও মানুষ হেদায়েত হয়েছে। যেই দুবাইয়ে মূর্তি স্থাপন করলো তারপরেই দুবাইয়ে বন্যা শুরু হয়ে গেল। কথা বলে না, আরে হ্যাঁ না না বলবে তোরে ভাই, জানেন? তাহলে দেখেন এগুলো দেখবেন, নবী বলছেন এই কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণে কেমন হবে, রাখালরা প্রাসাদ তৈরিতে ব্যস্ত হবে। যারা দেখবেন গরু চড়ায়, ছাগল চড়ায়, বা এরকম গরু আপনার ব্যবসা করে, দেখবেন তাদের বিল্ডিং দেখেন। কথা বলে না, বড় না ছোট? কথা বলে না, জোরে বলবে তো, বড় না? তাহলে জেনে রেখে দেন, এগুলো কিন্তু কিয়ামতের আলামত। সেদিন মানুষকে একদিকে করবে, যারা ইমানদার থাকবে, কিতাবে পড়েছি তাদের ডান বগলে একটা ফুরা হবে। কি হবে? ফুরা। আল্লাহ সব ইমানদার বান্দাদেরকে তুলে নিবে। জেনে রেখে দেন, আস্তে আস্তে করে ইমানদার আর কেউ থাকবে না। এরকম টাইমে আল্লাহ মেহেদী আলাইহিস সালামের আগমন ঘটাবেন। কথা বুঝতে পারছেন না? খুব নিকটে এগুলো। ইমাম কে আসবে? ইমাম মেহেদী দুনিয়াতে আসবে না? আসবে না? আসবে। জেনে রেখে দেন, ঠিক সেই টাইমে আল্লাহ আবার ঈসা নবীকে দুনিয়ায় পাঠাবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। জেনে রেখে দেন, এই শুরুয়াত, তারপরই আল্লাহ পৃথিবী ধ্বংস করে দিবে। দাজ্জাল বলবে তার একটা চোখ কানা। দাজ্জাল বলবে তোরা আমাকে খুদা বলে মান। যাদের ইমান কমজোর দাজ্জালকে খুদা বলে মেনে নিবে, ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রেখে দেন, তাহলে খবরদার, আমরা আল্লাহর হয়ে যাব। বলো ইনশাআল্লাহ, জোর করে বলো ইনশাআল্লাহ। জেনে রেখে দেন, মন দিয়ে শুনেন, আমি একটা ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আল্লাহ 4 শ্রেণীর বান্দাকে ভালোবাসেন। কই শ্রেণী? আমরা এত মার খাচ্ছি তারপরেও আমরা শুধরাই না। কথা বলে নে, এই যে একটু আগে বললাম মুসলমান কি হয়ে গেছে এখন? বেহায়া। বুঝেন না? এত কিছু করার পরেও আমরা আল্লাহর হুকুম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। বলছো হুজুর বললো তো কি হয়েছে, এক কান দিয়ে শোন, পরের দিন সকালবেলা আর এক কান দিয়ে বার করে দে। কথা বলে নে। জেনে রেখে দেন, আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, আজকে সবাই চাইছে দিকে দিকে মহাব্লিঞ্চিং এর নামে আমার কওমকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে, লাভ জিহাদের নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। আমার ঘরের মেয়েরা বোরখা পরে রাস্তায় ঘুরলে তাদেরকে ইফতিজিং, তাদেরকে স্লেজিং করা হচ্ছে। স্কুল কলেজে গেলে তাদেরকে স্লেজিং করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মসজিদে আজান দিতে গেলে মুয়াজ্জিন আজান দিলে মুয়াজ্জিনের নামে জরিমানা ফেলছে। মাইকে আজান দেওয়া যাবে না, মসজিদে প্রকাশ্য নামাজ পড়া যাবে না, রাস্তায় নামাজ পড়া যাবে না। মসজিদগুলোকে অ্যাটাক করছে, মসজিদগুলোকে ভাঙা হচ্ছে। জেনে রেখে দেন, এরকম ভাবে মসজিদগুলোকে অ্যাটাক করছে। এরা চাইছে ইসলামকে নাস্তে নাবুদ করে দেবো, ইসলামকে শেষ করে দেবো। তবে আজ এতগুলো মানুষের সামনে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে যায়, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইসলাম জিন্দাবাদ ছিল, ইসলাম জিন্দাবাদ আছে, ইসলাম জিন্দাবাদ থাকবে। জোরে বলেন। কেউ মিটাতে পারবে? জোর করে বলো। কারোর ক্ষমতা নাই। কারণ ইসলামকে কে ভালোবাসে? ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। কে ভালোবাসে? আল্লাহ। সন্দেহ আছে নাকি আমাদের? আল্লাহ ভালোবাসেন। জেনে রেখে দেন, সোনার ভাইরা আসেন, তাহলে আমরা আল্লাহর হতে চাই। রাজি আছি? কারা কারা রাজি? একবার হাত তুলে দেখান। একটা হাত নয়, দুটো হাত তুলতে হবে। ওই কুটে মারামি ওয়াজ এরকম শুনলে হবে না। খেটে, নিজেরাও খাটে, আমিও খাটি, আপনারাও খেটে ওয়াজ শুনেন। জোরে জোরে একটু তাকবীর দেন দেখি। হাতটা জোরে তুলো, তাকবীর দেন। নারে তাকবীর। হাত দাঁড়াতে হবে না, তাহলে কি পরিশ্রম করবে? বলো আল্লাহর জন্য তাকবীর দেন। নারে তাকবীর। আরো জোরে নারে তাকবীর। আর একটা তাকবীর দি, নারে মুস্তাফা। আপনারা বলেন মারহাবা মারহাবা। জোরে জোরে নারে মুস্তাফা। জোরে জোরে নারে মুস্তাফা, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে কার গোলাম হতে চাই? জোর করে বলো। শুধু এই সামনের ছেলেগুলো বলছে, পিছনে কি একটু আগে আগে চলেছো তো, দূরে থাকলে মোহাব্বত কমে যায়। কথা শুনবে না? একটু আগে এসো। কই পুকুরের মানুষ তো এরকম। এই টুপিওয়ালা ছেলে আয়,
চলেছো চলেছো, আগে আগে চলেছো। এরা পুরো নিয়ত করে নিচ্ছে যে যেই জায়গায় বসেছে আর 1 ইঞ্চি সরবনি, পুরো কসম খেয়ে বসে আছে। একটু এগিয়ে এসো, ওরে তুই আল্লাহর উঠে আয় একটু। জেনে রেখে দেন, আসেন সোনার ভাইরা, আমরা আল্লাহর হতে চাই, বলো ইনশাআল্লাহ। সবাই মিলে রাজি তো? মন দিয়ে শুনবো কিন্তু, জোরে জোরে ভাই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। 1 নাম্বার, আল্লাহ 4 শ্রেণীর বান্দাকে ভালোবাসেন। কয় শ্রেণীর? 4। নাম্বার 1, সবরকারী বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। কাকে? সবরকারী। ভালো করে বুঝবে কিন্তু, আমি ওই শুধু ঘটনার উপরে ওয়াজ করে দিয়ে চলে যাবে এরকম না, বুঝাতে হবে। নাম্বার 1, সবরকারী বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। এখন বলো তো ভাই, আমাদের কাছে সবর আগে না নামাজ আগে? চুপ থাকলে হবে না, ভুল ঠিক লাস্টে হবে, যেটা মনে এসছে বলে দাও। জোর করে ওরা আস্তে করে বললে কি করে বুঝবো বলো? সবর আগে না নামাজ আগে? নামাজ আগে। আর কারোর উত্তর আছে? আমি বলছি সবর আগে। কি আগে? কথা বলে না, জোরে বলো, জোরে বলো। সবর আগে। আচ্ছা বলো, ধৈর্য না থাকলে নামাজ হবে? কথা বলে না। কুরআন শরীফে আল্লাহ নামাজের কথা 82 জায়গায় বলেছেন। কত জায়গায়? 82 জায়গায়। আকিমুস সালাত, বান্দা তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। শুনছো? কত জায়গায় বলেছে আল্লাহ? 82 জায়গায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন, আল্লাহর রাস্তে একটু মুখে কথা বলো, চুপ করে বসো না। 82 জায়গায় আল্লাহ নামাজের কথা বলছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ 90 জায়গায় সবরের কথা বলেছেন। আর একটু জোরে বলো। কত জায়গায়? 90 জায়গায়। শুধু তাই নয়, দেখবেন অনেকে জুম্মার দিন মসজিদে যায়। ইমাম সাহেব ইনি তো, আপনি তো জুম্মার দিনে মসজিদে যায়, দেখবেন ইমাম সাহেব যদি একটু বড় সূরা ধরে পিছন দিক দিয়ে, কিছু কিছু মানুষ আছে এমন করে না, কথা বলে না, সিগন্যাল দিচ্ছে। তুমি যদি বড় সূরা ধরো, খবর আছে ইমাম, কথা বলে না, খবরদার, এরকম করা যাবে? কথা বলে না। আপনার এলাকার নেতা ইমামকে মানতে হবে। কাকে? ইমামের কথা শেষ কথা। কথা বুঝে আসছে না? জেনে রেখে দেন ভাইরা, আব্বারা, তরুণীরা, এরকম ভাবে দেখবেন এই সামনে রমজান মাস এসছে, দেখবেন এক একজন মৌলানা আছে 6G স্পিরিটে নামাজ পড়ায়। কত জি? 6G, মানে এখন চালু হয়নি, আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি। শুধু দেখবেন কেউ সূরা ফাতিহা মানে সূরা তারাবি পড়ালে ওয়ালাদ-দাল্লিন এতটুকুন বুঝতে পারবে মানুষ। আবার ধরেন কেউ আপনার প্রথমে লেইলা ফে কুরাইসি নীলা ফি ইমরালাতা সিতাসব, এরকম ভাবে এমন স্পিরিটে পড়ে বুঝাই যাবে না। জেনে কি দেন, খবরদার। দেখবেন অনেক মানুষ আছে মসজিদে যে অন্য জায়গায় যে টাইম পাস করবে, মসজিদে টাইম দেয় না। কথা বলেন, আছে না? দেখবেন এরকম ভাবে নবী বলছে, যারা মসজিদে যে সবর করলো না, আল্লাহ বলছে ফারিস্তারা লেট, এরা সব মুনাফিক। কে কে বলছে এটা? আল্লাহ বলছে। আর কোনো বলার আছে কারুর? আল্লাহ বলছে যারা মসজিদে গেল, যে সবর করলো, আল্লাহ আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গায় এসে বসেছি, আল্লাহ বলছে ফারিস্তারা লেখ, এরা আমার মুমিন বান্দা। জোরে বলেন, সবাই মিলে বলো। জেনে রেখে দেন, এটা হলো 1 নাম্বার। আমরা মসজিদে যাব, বলেন ইনশাআল্লাহ। ভাই নবীর এক সাহাবী ছিলেন হযরতে, তিনি প্রতিদিন নামাজ পড়ে দুনিয়ার কথা চিন্তা করে একদিন নবীর কাছে গেছে, যে বলছে হুজুর, নবী দরবারে নাই, আলীর সঙ্গে দেখা। কার সাথে? আলীর সঙ্গে। আলী গিয়ে যে বলছে, আলী আমি প্রতিদিন নামাজ পড়ি, দুনিয়ার কথা চিন্তা করি, আমার নামাজটা কি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে? হযরতে আলী ডাইরেক্ট ফতোয়া দিয়ে দিলেন, যাও, তোমার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। পরের দিন নবীর দরবারে চলেছে, হুজুর কালকে এসেছিলাম, আলী আমায় ফতোয়া দিয়েছে আমার নাকি নামাজ হবে না। আল্লাহ নবী বলছে, আলী বলেছে? যাও আলীকে ডেকে নিয়ে এসো। আলী
তুমি একে ফতোয়া দিয়েছো নামাজ হবে না? যে রাসূলুল্লাহ। আলী উজু করে এসো, 2 রাকাত নামাজ পড়ো, আমি রাসূলুল্লাহ তোমাকে একটা চাদর দেব। জোরে বলবে না? কি দিবে? চাদর দিবে। পরের দিন আলী নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন, উজু করে চলে এসছে, নামাজে দাঁড়িয়েছে, প্রথম রাকাত নামাজ পড়ছে, মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়ছে। দ্বিতীয় রাকাত নামাজ পড়ছে, মনে মনে চিন্তা করছে, আল্লাহ নবী তো চাদর দেব বলেছে, কার চাদর দিবে? কে? কথা বলো, জোরে বলো, জোরে বলো। আলী নামাজ থেকে ফারেক হলেন। ফারেক হওয়ার পর হযরতে আলী নামাজ থেকে ফারেক হলেন। নবী জিজ্ঞেস করছে, আলী কি ব্যাপার? হুজুর আপনি যেই কারণে হাসেন আমিও সেই কারণে হাসি। বাবা আলী, তুমি তো আমার কাছের সাহাবী, তোমার যদি নামাজে ভুল হতে পারে সে তো অনেক দূরের, তার ভুল হওয়া তো স্বাভাবিক। খবরদার আলী, এরকম ভাবে কাউকে বলো না, বুঝিয়ে বলো। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, এ নবীর প্রেমিকেরা, কোন আলীর কথা বলি? আল্লাহ নবী সাহাবী, আল্লাহ নবীর 2 জন সাহাবী ছিলেন, হযরতে আম্মার আর আমির। 2 জন মিলে নবীর কাছে যায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি, হুজুর আমরা জিহাদের ময়দানে যেতে চাই। আল্লাহ নবী তাদের 2 জনকে অনুমতি দিয়ে দিলেন, হযরতে আম্মার আর আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হুজুর আমার জিহাদের ময়দানে চলে গেছে। হযরতে আম্মার জিহাদের ময়দানে চলে গেলেন। হযরতে আম্মার এরকম ভাবে শত্রু পক্ষকে দাঁড়িয়ে গার্ড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হযরতে আমির বলে না 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 না, আমার কাজ হলো ঘুমানো, আমার তো এখন গার্ড দেওয়ার কাজ নাই, এখন আমার রেস্টের প্রয়োজন, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাবো। না 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 না, এটা মানা যাবে না। ও যুবকেরা, হযরতে আমির নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী সাহাবীরা হযরতে আমিরের এরকম ভাবে তীর মারে, ডান পায়ে বিদ্ধ হলো। আমির নামাজ ছাড়ে না। পিছন দিক দিয়ে আম্মার বলে, ভাই আমির তুমি নামাজ ছেড়ে দাও, নাহলে তোমায় তীর মেরে 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 ফেলবে। আমির নামাজ ছাড়ে না। আর একটা তীর এসে বাম পায়ে বিদ্ধ হলো। আমির নামাজ ছাড়ে না। অনেকক্ষণ পর হযরতে আমির নামাজ থেকে ফারেক হলেন। হযরতে আম্মার বলে, এ রাসূলুল্লাহ সাহাবী, এ হযরতে আমির শুনে রেখে দাও, আজকের দিনেতে আমি জানিয়ে দিলাম, কেননা শুনে রেখে দাও আজকের দিনেতে, কেননা তুমি আজকের দিনে আমি মনে মনে নিয়ত করেছিলাম, যদি আমি নামাজ পড়তে পড়তে মরেও যাই, আল্লাহর কসম, তথাপিও আল্লাহর সিজদা থেকে আমি মাথা তুলব না। শুধু তাই নয়, আল্লাহ নবী সাহাবীরা আল্লাহ নবীর দরবারে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হযরতে আলীর পায়ে তীর লেগে গেছে, হুজুর তীরটাকে বার করতে পারি না। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা সাহাবীরা, চলে যাও চলে যাও, আমার আলী আজকের দিনেতে আমি নবী জানিয়ে দিলাম, আমার আলী আজকের দিনেতে আলীর পায়ে তীর লেগে গেছে। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা সাহাবীরা, চলে যাও চলে যাও, আমার আলী আজকের দিনে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা সাহাবীরা, আমার আলী যখন নামাজে দাঁড়াবে, অমন অবস্থায় আমার আলীর পা থেকে তীরখানা বার করে নিবে। হযরতে আলী নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী সাহাবীরা হযরতে আলীর পা থেকে তীরখানা বার করে নিলেন। হযরতে আলী বলে, হে রাসূলুল্লাহ, সাহাবীরা, আমি আলী, আমার পায়ে তীরখানা কোথায় গেল? হযরতে আলী বলে, আল্লাহর কসম, আমি যখন নামাজ পড়ছিলাম কখন তীর বার করেছ, আমি হযরতে আলী এতটুকু টের পাই না। ভাবেন, তাহলে আলী কি করলো? সবর করলো। কোথায়? নামাজে। আমাদেরকেও কি করা লাগবে? কথা বলে নে, জোরে বলো, জোরে বলো। কি করব? সবর করব। আসেন, নাম্বার 1, ভাই নবীর মধ্যে সবর ছিল না ছিল নি? কথা বলেন। ছিল না? অনেক সবর ছিল। আপনি মিলিয়ে দেখেন, আল্লাহ নবী মক্কার জমিনে চলে গেলেন। এই শুনছো? কোথায় গেলেন? মক্কার জমিনে সর্বপ্রথম যে বলে, হে মক্কার মানুষেরা, তোমরা আমার আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নাও। কেউ নবীর কথা শুনে না। নবীর মন খারাপ। আল্লাহ কি হবে উপায়? আল্লাহ বলছে, হাবিব